जय जगन्नाथ गणमाध्यम समस्त बंधु मानक मोर स्वागत एवं अभिनंदन। बंधुगण, आज राज्य सरकार कैबिनेट बैठक रे 43तम बैठकर आज जो 13 गोटी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति जो प्रस्ताव आसीथिला से 13 गोटी आमे 12टी निष्पत्ति को आज अनुमोदन करिसंती एवं सेथि मध्यरु सर्वप्रथमे गोटे निष्पत्ति बा गोटे प्रस्ताव को एठी उपस्थापना करिया पय आपमान को पाखरे याको रखुछि। ये प्रथम निष्पत्ति जोटा कि स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग एवं ताहा सहित उच्च शिक्षा विभाग ये दुईटी विभागर जो अध्ययन करुवा छात्र छात्री को आधार करी ये प्रस्तावटी आसीथिला। ज्ञान दयरु शिक्षा समृद्धि यही योजन केजी रु पीजी पर्यंत ओडिशार समस्त छात्र छात्री को मागणा शिक्षा प्रदान करने पई आज आम सरकार आज कैबिनेट ये प्रथम निष्पत्ति ताकू नहीं एवं कैबिनेट मध्य ताकू आज अनुमोदन करिसंती। ये विषय रे मध्य मु आगरू घोषणा करी एवं आज तार आवश्यकता एवं चलित वर्ष ही 2000 ये जो आमर 26-27 आर्थिक वर्ष पई या कार्यकारी करने ही आमे निष्पत्ति नहींचु एवं आज या कार्यकारी करने त्वरित पर्याय रे कैबिनेट रे प्रथम ये प्रस्ताव रे ताकू आमे अनुमोदन करिछु जो थिरे कि केही जने छात्र छात्री कौन सी आर्थिक अभाव कारणरू से विद्यालय को जिबा बंद करदेव कि ड्रॉप आउट हो एनरोल को आसब नहीं ये प्रकारर व्यवस्था को हटई देवाई ये गोटे राज्य सरकार योजनामूलक भाव में बड़ निष्पत्ति आम सरकार नहीं ता सहित राज्यर छात्र छात्री मानकर पई किभली भाव में गुणात्मक शिक्षा सहित अधिक सहज लभ्य समानता भित्तिक एवं सुलभ करने ये एक ऐतिहासिक पदक्षेप आम सरकार या यही योजना अधीन विद्यालय और गणशिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग अधीनस्थ समस्त सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त अनुष्ठान गुड़िकर नियमित एवं रेगुलार पाठ्यक्रम रे नाम लेखाउथिबा योग्य छात्र छात्री माननकु संपूर्ण भाव में नाम लेखा फी तांकु छाड़ करा जिवो। चलित वर्ष 2026-27 ये शिक्षा वर्ष रु यह कार्यकारी हेबो। ये योजना रे सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकरे नवम श्रेणी रु द्वादश श्रेणी रे पढ़ुवा छात्र छात्री मानकर समेत राज्यर सरकारी विश्वविद्यालय सरकारी कॉलेज एवं सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेज गुड़िकरे नियमित भाव स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करुवा छात्र छात्री माने इथिरे समानको अंतर्भुक्त मध्य करा जिवो। ओडिशा रे किंडर गार्टेन बा केजी रु अष्टम श्रेणी पर्यंत शिक्षा पूर्वर ये देयमुक्त थिबारु यही पदक्षेप राज्य सरकार केजी रु पीजी पर्यंत मागणा शिक्षा प्रदानर ये स्वप्न को निश्चित भाव में साकार करिवो। आर्थिक अभाव अनटन जो कौन भी छात्र छात्री शिक्षार वंचित न हुंतु एवं निश्चित भाव में से तांकर जो परिवार जो योजना रही पिलांको पाई स्वप्न रखिछंती ताहा निश्चित भाव में आर्थिक दुर्बलता कारण पिलाटी ड्रॉप आउट हो कि एनरोल रे आसी न पारु वंचित हम यह दूर करने एथिरे सरकार आर्थिक बोझ को संपूर्ण भाव में ह्रास करी तांकर नाम लेखा को वृद्धि करवा अर्थात एनरोल उपस्थापन वृद्धि हेबो एवं जो पिला माने मझिरे ड्रॉप आउट हो जाउथिले अर्थात पाठपढ़ा अधारू छाड़ी देउथिले जो ताकू किभली भाव में ह्रास करा जिवो सेथिपाई समाने ड्रॉप आउट भी एथिरे कमी जिवो एवं
ସେମାନେ ଏନରୋଲରେ ବି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଏଥିରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବେସରକାରୀ ଅଣଅନୁଷ୍ଠାନ PPP ମୋଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏଥିରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ଭିତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 895 କୋଟି 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5467 କୋଟି 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ଏଥିରେ ଆଜିର ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବୃହତ୍ତମ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 32 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାହା ଏଥିରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବା NEP 2020 ବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2047ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଇଏ ପୂରଣ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି କେବଳ ଏକ ଫି ଛାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ନୁହଁ। ଆର୍ଥିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଜ୍ଞାନ, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ଦୃଢ଼ ପରିକର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏଥିରେ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ବାଛ ବିଚାର ନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏନରୋଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁଠି 22% ଅଛି ତାହା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିକରି 50%କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଏ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ।